بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہم قدم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھتے ہوں گے۔ ہر ہفتے ہماری آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس پروگرام ہم قدم میں، جس میں ہم کچھ خطے کی بات کرتے ہیں، ایشیا کی بات کرتے ہیں اور یہاں بسنے والوں کی بات کرتے ہیں۔ کون سے ایسے معاملات اور معمولات ہیں جن پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوا کرتے ہیں سینئر تجزیہ کار اور محقق ڈاکٹر شفقت منیر صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل اللہ کا کیسا گزرا آپ کا ہفتہ ڈاکٹر صاحب؟ بس ہفتہ بہت اچھا رہا، آپ بتائیے کیسا رہا؟ بہت اچھا، اور مجھے تو اس پروگرام کا انتظار اس لیے رہتا ہے کہ آپ سے مجھے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ اور نہیں، جو سیکھنے کا عمل تو دو طرفہ ہوتا ہے، آپ بھی ہمیں بہت سارے کیو دیتے ہیں جس پہ بات ہوتی ہے۔ نہیں، یہ آپ کا بڑا پن ہے ڈاکٹر صاحب۔ آج کا پروگرام جو ہمارا جو موضوع ہے آج کے پروگرام کا، اس کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا، آپ نے گزشتہ پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ ہم ثقافت جو ہے وہ چونکہ اس پورے خطے کی ثقافت بڑی رچ ہے، تو کچھ اس کی جھلکیاں، کچھ لوگوں کا جو طرز زندگی ہے وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا کریں گے۔ تو پہلے میرا خیال ہے کہ ہم ایک رپورٹ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے موضوع کی طرف آئیں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے جو رپورٹ لے کے آئے ہیں، چین ہمارا برادر دوست پڑوسی ملک ہے اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے چین میں۔ اب جہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں تو وہ اپنا طرز زندگی بھی اسی طرح سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ان کا عبادات کا طریقہ، ان کے رہن سہن کے معاملات، ساتھ ہی ساتھ بنیادی چیز یعنی خوراک۔ تو آج ایک رپورٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ بیجنگ میں مسلم فوڈز کیا ہیں، کس طرح سے ہیں۔ آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ میوزیم میں ایک اور مشہور کھانا ہاٹ پاٹ ہے، چلیں ہم ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ نہ صرف بیجنگ میں بلکہ چین کے تمام علاقوں میں مسلمانوں کی بڑی تعداد رہتی ہے۔ ان علاقوں میں لوگوں کی خوراکی عادت اور ذائقوں کے مطابق تو مختلف اقسام کے حلال کھانے پورے چین میں بہت مشہور ہیں۔ شنجانگ اسٹائل کے کھانے ہیں باربیکیو، بریانی، سوپ وغیرہ، یہ آپ کو چین کے مختلف علاقوں میں ملیں گے۔ دوستوں، آپ کو یہ کھانے کیسے لگے؟ جب آپ چین میں آئیں تو ضرور ان حلال کھانوں سے لطف اٹھائیں۔ ڈاکٹر صاحب، رپورٹ آپ نے دیکھی، بیجنگ میں مسلم فوڈ کا ذکر، آپ کا بھی اتفاق رہا، بیجنگ میں آپ نے بھی ضرور ایکسپیرینس کیا ہوگا، کچھ تھوڑا وہ مختصراً ہمارے ساتھ شیئر کیجئے، پھر ہم اب بڑھتے ہیں اپنے بیجنگ میں یہ جب آفیشیل میٹنگ ہوتی ہے وہاں تو ہم اپنی پرائرٹی لکھ کے بھیجتے ہیں کہ جی ہم کس ریجن سے ہمیں کیسا فوڈ چاہیے، چونکہ انٹرنیشنل کانفرنسز میں۔ لیکن جب باہر نکلتے ہیں، شام کا فوڈ ہوتا ہے خاص طور پہ، وہاں پر دیکھنا پڑتا ہے۔ تو وہاں بیجنگ میں ہم نے تلاش کیا، ویسے تو کئی ریسٹورنٹ تھے لیکن جہاں پتہ چلا کہ مسلم ریسٹورنٹ، اور وہاں پہ ایک نا انسگنیا حلال کا جیسے عربک میں لکھا ہوتا ہے نا، یہ انسگنیا ہوتا ہے۔ تو وہاں دیکھ کے ہم ہوٹل میں گئے تو انہوں نے بڑا خوش آمدید کہا جب پتہ چلا کہ پاکستان سے ہیں اور مسلم فوڈ کی اسپیشلٹی کے طور پہ ہیں۔ اب چائنیز فوڈ ہے اور مسلم حلال فوڈ ہے تو وہ وہاں ہمارے لیے بڑا چارمنگ تھا۔ تو انہوں نے جو سرونگ ہمیں دی وہ بھی بڑی، ظاہر ہم سے تو پوری وہ ختم نہیں ہوئی کیونکہ بڑی سرونگ ہوتی ہے عام طور پہ، بڑا ٹیسٹی فوڈ ہوتا ہے کیونکہ اوریجنل چائنا کا، اور پھر حلال فوڈ۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ جو آپ نے بات کی کہ اس کا ویسے جو میرا اتفاق رہا کہ وہ ہمارے ہاں کے کھانے سے بہت مختلف جی بالکل، وہ ہمارے ہاں تو تھوڑا سا ایک اس کو فیوژن کر لیتے ہیں نا اپنے ٹیسٹ کے مطابق، لیکن وہ اوریجنل چائنیز میں، اور یہ تسلی تھی کہ سرٹیفائیڈ حلال کا جو اس پہ سر میں پورا پروگرام بھی کریں گے۔ آج کا جو پروگرام ہے اس میں جو ہمارا موضوع ہے، دنیا کی دو بڑی معیشتیں ہیں، امریکہ اور چین۔ ہم نے گزشتہ کچھ سالوں میں دیکھا، خاص طور پہ ابھی جو سبکدوش ہوئے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے دور میں ان دونوں بڑی معیشتوں کے درمیان ایک ہمیں تناؤ نظر آیا۔ وہ تجارتی معاملات تھے، سفارتی معاملات تھے یا دیگر۔ تو انتظار یہ کیا جا رہا تھا، لوگوں کی نظریں تھیں کہ اب جب انتظامیہ امریکہ میں چینج ہوتی ہے تو کیا صورتحال بنے گی۔ ہم نے دیکھا کہ ابھی حال ہی میں امریکی صدر جو بائیڈن کا رابطہ ہوا ہے چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ آپ کے نزدیک یہ ایک روٹین کا ہے کہ جب کوئی نیا صدر آتا ہے تو تہنیتی پلیزنٹری پیغامات چینج ہوتے ہیں، یا اس کی کچھ سگنیفیکنس بھی ہے؟
देखिए, इसको दोनों तरह देखा जा सकता है। पहली बात है कि ज़ाहिर है जब भी कोई नया सदर आता है, अपने वो जितने खत्ते के उसकी प्रायोरिटीज़ होती हैं, उसमें उसी प्रायोरिटी के हिसाब से वो मुख्तलिफ मुल्कों से और रीजन्स के जो ग्रुप्स हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनकी लीडरशिप से। ये तो बिल्कुल ठीक है, प्लेजेंट्री वाली बात भी है, लेकिन इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। और इसका तनाजुर वही है जो आपने बताया कि जो अमेरिका के साबिक सदर थे ट्रम्प, वो जो हालात को जिस सतह पे ले गए थे, उसके बाद एक ऐसा राब्ता होना जो जिसके बारे में ये समझा जा रहा था कि शायद अब पता नहीं अगर ट्रम्प दोबारा आ गए तो ये बहुत कोई सर जंग से कोई और प्रैक्टिकल शेप चली जाएगी या ट्रेड वार से आगे चली जाएगी। वहाँ पे हमने देखा कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात थी, और ये ज़ाहिर है कि कमोबेश 2 घंटे पे मुहित मुलाकात, इसमें सिर्फ प्लेजेंट्री तो यकीनन नहीं हुई है, इसमें बहुत सारे मौज़ूआत पे बात हुई है, ताउन के इम्कानात पे भी बात हुई है, जो इख्तलाफी उमूर हैं वो भी ज़ेर बहस आए हैं, उन पे दोनों की तरफ के नुक्ता नज़र सामने आया। अगर इसको हम मगरबी ज़राए अबलाग के हवाले से देखें तो मगरबी ज़राए अबलाग या जो मगरबी ज़राए जिनको हम कहते हैं, वो तो शायद यही समझ रहे हैं कि सिर्फ इसमें बाइडन साहब ने शायद ह्यूमन राइट्स के रिकॉर्ड और जो बाकी चीज़ें चीन के हवाले से चल रही थी क्रिटिसिज्म, चाहे वो कैंपेन का हिस्सा थी या खुद बाइडन इंतजामिया के सीनियर अफसरों के बयानात थे, जैसे ब्लिंकन साहब ने सिंकियांग के बारे में बात की थी, उनके वज़ीर दिफा जो हैं वो भी कह चुके थे कि बड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग सिचुएशन होगी, शायद इस पे बात होगी। लेकिन ज़रा इससे आगे भी बात हुई, मसलन जो बाइडन ने बातचीत करते, और ये एक ऐसे मौके भी मुलाकात हुई जो टेलीफोनिक थी, ज़ाहिर है उसमें नए साल की तकरीबात जारी थी चीन में, और ज़ाहिर है कि चीन में की फेस्टिविटी होती है, और उस मौके पे सदर बाइडन ने ख़ास तौर पे इस बात का जिक्र किया कि चीन की एक बड़ी पुरानी सियासी तारीख़ है, चीनी अवाम का जिक्र किया कि उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, और चीनी जो यानी ख़त्ता जिस खत्ते में चीन है इसके हवाले से चीन का किरदार को भी उन्होंने सराहा, सकाफ़त को सराहा, और साथ साथ उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पे 2-3 मौज़ूआत जिन पे उन्होंने बात की, एक उसमें था क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक ऐसे हमारे ताल्लुकात जिसको हम आगे ले जा सकते हैं। मतलब सदर ट्रम्प क्लाइमेट चेंज के मायदे से निकल गए थे, पेरिस एग्रीमेंट और फॉलो अप से, आपको पता है, लेकिन अब नई गवर्नमेंट जो है वो क्लाइमेट चेंज पे सीरियस है, बात करना चाहती हैं आगे, और चीन की कमिटमेंट भी क्लाइमेट चेंज के हवाले से बड़ी क्लियर है। 2030 तक उन्होंने 65% तक अपनी एमिशन को कैप करना, और उसके बाद 2060 तक इसको न्यूट्रल पे लाना, कार्बन न्यूट्रल एक पॉलिसी लेके आनी है। तो ये वो मौज़ूआत है जिन पे बात होती है। फिर जो कशीदगी की सूरत हाल में पिछले दौर में नज़र आई सदर ट्रम्प के, खुद सदर बाइडन ने वहाँ कहा कि हमें देखना ही है और ऐसे अपनी बातचीत और ताल्लुकात को आगे लेके जाना है कि हम कशीदगी से बचें। और यही बात सदर शी जिनपिंग ने अपनी बात करते हुए कहा कि हम दोनों मुल्क सलामती कौंसिल के अहम ममालिक हैं, मुस्तकिल रुकन है, और सिर्फ मुस्तकिल से बढ़ के सूरत हाल कि अब चूँकि यूनिपोलर वर्ल्ड का ज़माना नहीं है कि अमेरिका या यूनिलैटरलिज्म का ज़माना नहीं है कि एक मुल्क ग्लोबल गवर्नेंस में डिक्टेट करे। अब सूरत हाल बहुत बदल गई है, लिहाजा उन बदले हुए जो जोग्राफियाई हालात हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें हम दोनों मुल्कों को चाहिए कि मिल के आगे काम करें। और उसके 2 उन्होंने पहलू बताए, एक तो ये कि 2 तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी लाएं, दूसरे अपना किरदार अदा करें आलमी सतह पे जो तरक्की के जो समरात हैं वो पहुंचाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि उसमें प्लेजेंट्रीज भी थी, उसमें कुछ मौज़ूआत पे इख्तलाफी बातचीत भी थी, और कुछ मौज़ूआत ऐसे थे जिन पे वो बाहमी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। तो डॉक्टर साहब, अभी एक ब्रेक पे भी हमें जाना है, और मुख्तसरन मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि ये नहीं कि आपके नज़दीक इसकी सिग्निफिकेंस थी? जी बिल्कुल सिग्निफिकेंस थी, बड़ी अहम इसमें बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि उन्होंने एंगेज किया, डिसएंगेजमेंट की पॉलिसी नहीं थी, एंगेजमेंट की पॉलिसी है। और इसको अगर हम थोड़ा सा और आगे जाके डिस्कस करें, अभी तो आप ब्रेक पर जा रहे हैं, तो देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जब एनालाइज करेंगे तो हमें नज़र आएगा कि किन इख्तलाफी उमूर पे क्या बात है और कौन से ताउन की बातें हैं जो आगे चल सकती हैं। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक है, और ये जो मौजू है आज के प्रोग्राम का, ये इसलिए भी बहुत अहम है कि चीन तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, लेकिन अमेरिका भी दुनिया की एक बड़ी ताकत है, और ये दोनों मईशतें जो हैं इनकी वजह से जो पूरी दुनिया का जो कारोबार है, जो तिजारत है, जो मईशत है, वो बिलवास्ता और बिलावास्ता इससे जुड़ी हुई है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक डॉक्टर साहब, सदर जो बाइडन ने जो बात की वो तो आपने जिक्र किया, शी जिनपिंग की तरफ से भी, उनकी तरफ से तो हमेशा ये एक स्टांस रहा है कि अफहाम और तफहीम के साथ डायलॉग की ऑप्शन को हमेशा उन्होंने प्रेफर किया है। इस गुफ्तगू में जो टेलीफोनिक जो राब्ता हुआ है, इसमें जो सदर शी जिनपिंग ने कहा है वो भी खासी, एक तो अपनी बातों का इयादा उन्होंने किया, लेकिन खासी हौसला अफजा बातें की उन्होंने। हाँ बिल्कुल, उन्होंने एक तो बात ये की कि देखिए जी, मैंने इस तसव्वुर के साथ बातचीत की अपने काउंटर पार्ट से कि हमारा पहले भी राब्ता था। माजी में ज़ाहिर है जो बाइडन भी नायब सदर रह चुके हैं, सदर शी भी नायब सदर रह चुके हैं, और अपनी उन कैपेसिटी में भी और अदरवाइज भी अपने आलमी कैपेसिटीज़ में वो उनके राब्ते रहे हैं। और वो ना सिर्फ ये कि एक दूसरे के मुल्क की सिचुएशन को समझते हैं, बल्कि दोनों लीडर आलमी सूरत हाल को भी समझते हैं कि गुज़श्ता 4-5 सालों में दुनिया कहाँ गई है, ख़ास तौर पे कोविड के बाद अब सूरत हाल क्या है। इन दोनों चीज़ों का इदराक है, और इसी को सामने रखते हुए सदर शी ने अपने काउंटर पार्ट को ये बताया कि जब आपसे मेरी पहले बातचीत हुई, आपने एक बात की थी कि हम तो मुमकिनात पे यकीन रखते हैं, पॉसिबिलिटीज़ पे। पॉसिबिलिटीज़ की जब हम बात करते हैं डिप्लोमेटिक टर्म में, इसका सीधा सीधा ताल्लुक ये होता है कि आप बात को इंगेज करके आगे चलाना चाहते हैं, इख्तलाफी मामलात पे तवज्जो नहीं देना चाहते, क्योंकि बाइडन ने भी कहा कि हम तसादुम से बचना चाहते हैं। तो ये जो इंडिकेशन है मुमकिनात के, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत हाल सामने आई है, और दोनों तरफ से इस चीज़ को देखा गया। लेकिन जहाँ पे मामलात थोड़ा सा इख्तलाफी हुए, उन पे भी सदर शी ने ये बात की, ख़ास तौर पे जिस पे हमें जिक्र करना चाहिए यहाँ पे, जो बात अमेरिकन सदर की तरफ से उठाई गई, वो ये थी कि सिंकियांग, ताइवान और हांगकांग के हवाले से जो उनकी रिजर्वेशन है, उन पे उन्होंने बात की कि जी ह्यूमन राइट्स के हवाले से, या जो पहले उनके मौक़िफ़ आता रहा कि शायद चीन उस स्टैंडर्ड पे वहाँ पे काम नहीं हो रहा जिस स्टैंडर्ड पे अमेरिकन्स देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात सोचने की है। मैं जी मुझे आपकी बात से जो याद है जी, जब हम स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो सर स्टैंडर्ड तो मुख्तलिफ नहीं जी, मैं वही बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप स्टैंडर्ड की बात लें तो दोनों मुल्कों में दो मुख्तलिफ निज़ाम हैं जी, ठीक है। एक जगह के स्टैंडर्ड ये है कि वहाँ डेमोक्रेसी समझी जाती है कि वहाँ पे 2 पार्टी हैं, आपके पास चॉइस है कि आप एक को वोट दें या दूसरी को वोट दें। और दूसरी जगह एक निज़ाम है जहाँ एक पार्टी, जहाँ विद इन पार्टी बहुत सारे स्टेक होल्डर मौजूद हैं, और वो दुनिया की बहुत बड़ी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। वहाँ पे भी वोटिंग का सिस्टम है, वहाँ भी डिप्टीज बनते हैं, वहाँ पे भी पूरा एक प्रोसीजर है। तो इसी तरह राइट्स के हवाले से वहाँ पे भी राइट्स का ही कि खुद इख्तियार इलाके बना दिए जाते हैं, और उनको वो इख्तियारात होते हैं, और आपके पास रियासतों में वो इख्तियार होते हैं। तो आप अपने यार्ड स्टिक से या अपने स्टैंडर्ड से दूसरों को देखते हैं। यही बात सदर शी ने कही कि देखें ये हमारा दाखिली मामला है। जब कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन कोई मुल्क कायम करता है चीन के साथ, तो वो ये तस्लीम करते हैं कि वन चाइना पॉलिसी, और ये अमेरिका ने भी किया। जब डिप्लोमेटिक रिलेशन हुए तो उन्होंने भी ये तय किया। वन चाइना पॉलिसी क्या है? वन चाइना पॉलिसी क्लियरली ये कहती है कि चीन एक मेनलैंड जो एक मुल्क है, हांगकांग, ताइवान, मकाओ, ये इसका हिस्सा है, अलग नहीं थे। मकाओ और हांगकांग जाहिर है कि चीन के अमलदारी में वापस हैं। मकाओ फुल्ली तौर पे मर्ज हो गया है, और एक माहिदे के तहत 2 निज़ाम का, एक मुल्क 2 निज़ाम का जो सिस्टम है वो चल रहा है। हांगकांग में भी यही है। ताइवान की तरफ से ज़रा अभी चूँकि अभी वो एक अलग एंटिटी है, लेकिन पूरी दुनिया मानती है कि वो चीन का हिस्सा है। ठीक है, ये वो सूरत हाल है। दूसरे ये कि अब देखने की चीज़ है कि स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड को आप ये देखते हैं कि आपने अपने मैयत से देखना है, या जैसे बाज़ अमरीकी हुकाम जो है ना वो ये समझते हैं कि शायद उनकी राय ग्लोबल राय, आलमी राय, अब वो सूरत हाल नहीं है। अब आलमी सतह पे बड़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। खुद अमेरिकन जो अलाइज हैं उनमें तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। चीन का असर जो है एशियन कंट्रीज़ में, पैसिफिक में और अफ्रीका में, और ख़ुद यूरोप में बड़ी तेज़ी से गया। भी जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का मायदा हुआ यूरोपियन यूनियन के साथ, यूरोप जाहिर है कि ट्रेडिशनली अमेरिका का बहुत बड़ा अलाई था, और अभी लेकिन अब रीअलाइनमेंट हो रही है, पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट। लेटेस्ट फिगर्स आए हैं उसमें तो अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है चीन ने, ये यूरोपियन यूनियन के साथ बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पे जा रहे हैं। तो ये चीजें, अच्छा फिर आप थोड़ा विद इन एशिया आ जाए। एक टाइम था कि अमेरिका की बहुत बड़े अलाइज एशिया में एक बहुत बड़ा अमेरिका का असर समझा जाता था, लेकिन अब वो तो उस सतह पे असर नहीं रहा। उनके अलाइज जो थे वो चेंज हो गए हैं। फिर एशिया की जो अपनी डायनामिक्स हैं, सेंट्रल एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है,
मगरबी एशिया है, नॉर्थ एशिया है, साउथ जो हमारा है जनूबी एशिया जिसको हम कहते हैं, वो इन सारे ममालिक में चीन के साथ ताल्लुकात बनाने वाले मुल्कों की तादाद में बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ। अब अफ्रीका को देख लें, अफ्रीका में बहुत सारे ममालिक चीन के साथ शामिल हुए हैं, यूरोप में बहुत सारे ममालिक चीन के साथ माहिदों में शामिल हुए हैं। अब आप ये देखें कि जो BRI का मंसूबा है चीन का, उसमें पूरी दुनिया के 100 से ज़्यादा, बल्कि शायद 130 कुछ ऐसा है, 150 कोई फिगर मुख्तलिफ, बहरहाल इसको हम समझें कि 100 से ज़्यादा ममालिक उसके साथ एक माहिदे में शामिल होने के लिए तैयार हैं, तैयार हो चुके हैं, तैयार हो रहे हैं या माहिदे आगे चल रहे हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना कि पॉलिटिकल डायनामिक्स और रीअलाइनमेंट, उसकी वजह से एलाइज जो हैं वो बदल रहे हैं। अब अगर हम अमेरिका ये समझे, जैसा कि उन्हें समझना नहीं चाहिए, अगर वो कहता है कि हम प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अगर वो इस पे जा रहे हैं, तो सर्टनली अमेरिकन लीडरशिप को अब ये सोचना है कि उनकी एलाइज की क्या सूरत हाल है यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, और किस हद तक वो ममालिक को अपने साथ ले जा सकते हैं। और पिछले 4 सालों में क्या हुआ? 4 सालों में जो विड्रॉल हुआ अमेरिका का बहुत सारे रीजनल एग्रीमेंट से, वहां पे क्या सूरत हाल उनके साथ रही है। अगर वो इसको ऑब्जेक्टिवली सोचेंगे, फिर उन्हें पता होगा कि अब उन्हें उनके पास वो पावर नहीं रही कि यकतरफा तौर पे यूनिलैटरली या रेकलेसली, यानी सख्त रवैया अख्तियार करके किसी मुल्क को दबाया जा सकता है, या नजरियात की बुनियाद पे कि जी हम उनके नजरियात में जमहूरियत के जो नजरियात या स्टैंडर्ड उनके हैं, उनके यार्ड स्टिक से बाकी मुल्कों को देखेंगे, तो शायद चूंकि निज़ामों का जो यानी इख्तलाफ है वो तो ज़ाहिर मौजूद है। एक जगह सोशलिस्ट मईशत है, एक जगह कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उनको आप सेम उस पर तो नहीं ले जा सकते। एप्पल ऑरेंजेस मिक्स तो नहीं कर सकते। एक जगह वो कहते हैं पीपल सेंट्रिक डेमोक्रेसी है, एक जगह वो कहते हैं 2 पार्टी डेमोक्रेसी है। तो ये सारे जो निज़ाम, इन तीनों की बुनियाद पर अगर तफरीक करें, रेकलेस पॉलिसी रखें कि जनाब जिसको चाहे हम रगड़ सकते हैं, या यूनिलैटरलिज्म रखें मल्टीलैटरलिज्म की बजाय, या फिर आप इस तरह का चुनाव की पॉलिसी रखें नजरियात की बुनियाद पे, तो शायद अब दुनिया उससे आगे निकल चुकी है और अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। पॉलिटिकल निज़ाम की बुनियाद पे अब अलायंस नहीं कर रहे हैं लोग, अब ट्रेड की बुनियाद पे कर रहे हैं, अब डेवलपमेंट के जो मुश्तरका यानी फायदे हैं उसके हवाले से मुल्क जमा हो रहे हैं, और तो ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। बिल्कुल। और ये डॉक्टर साहब, जैसे मैंने अभी आगाज में कहा था कि दोनों बड़ी मईशतें हैं दुनिया की, तो अगर इनके दरमियान अगर तनाव रहता है या बढ़ता है, तो इसका तो लामहला असर इस खित्ते की हम बात नहीं करें, पूरी दुनिया पे पड़ेगा। बिल्कुल, आप देखेंगे इनकी मईशत आपस में जुड़ी है, दुनिया पे तो इसका असर पड़ेगा, खुद इन 2 मुल्कों पे असर पड़ेगा। आप ये देखिए कि बहुत सारी अमेरिकन कंपनियां हैं, उन्होंने चीन में इन्वेस्टमेंट की हुई है, चीनी कंपनियों ने अमेरिका में की हुई है, दोनों की मईशत एक दूसरे बिल्कुल जुड़ी हुई है। इनको भी अगर अलग करते हैं, खुद उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात होंगी, और दुनिया के तो, क्योंकि पूरी सप्लाई चेन को अगर आप ये देखें दुनिया किस हद तक जुड़ी। आप कोविड की आप मिसाल ले लें, कोविड में जब पूरी दुनिया में प्रोडक्शन रुकी हुई थी, पूरी दुनिया को सप्लाईज की जरूरत थी, चीन ने ना सिर्फ ये कि अपने मुल्क के अंदर उसको कंटेन किया कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए बड़े सख्त इकदाम करके, बल्कि दुनिया को इन्फॉर्म रखा, और दूसरे फौरी तौर पे उन्होंने ऐसी पॉलिसी इख्तियार की कि जिससे प्रोडक्शन को उन्होंने फौरी तौर पर रिकवर किया और सप्लाई चेन में उसको डाला। सप्लाई चेन ज़ाहिर है उन्होंने सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं रखी कि विद इन चीन में, हालांकि चीन भी उनकी अपनी भी बहुत बड़ी एक मार्केट है जिसमें कंजम्पशन होती है चीनी प्रोडक्ट की, लेकिन उन्होंने दुनिया को सप्लाई लाइन टूटने नहीं दी। तो ये वो एक जिम्मेदारी की बात है। यही वजह है कि चीनी सदर ने जब अपने अमरीकी हम मनसब से बात की, तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों मुल्क मिल के एक लीडर का किरदार अदा कर सकते हैं, और ये लीडरशिप किस चीज़ के लिए, ना सिर्फ 2 तरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाने, तजारत को इम्प्रूव करने और तरक्की के समरात को इम्प्रूव करने की बात है, बल्कि आलमी सतह पे मईशत जो इस वक्त तबाह हाल है, कोरोना के बाद जो सूरत हाल है, उससे रिवाइव करने के लिए हमें मिल के काम करना होगा, अमेरिका और चीन को। ये वो मैसेज है जो सदर शी ने जो बाइडन को दिया, और मैं समझता हूँ जो बाइडन का जो रिस्पॉन्स था वो भी कोई ये नहीं था कि उसको हम ये कह दें जी कि वो एंगेज नहीं करना चाहते। हाँ, बिल्कुल, तो एंगेजमेंट की पॉलिसी है। और अगर इसको थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन से भी देखें, आप ये देखें कि एक तो क्लाइमेट चेंज की बात, इस पे हम बात करते हैं, एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर इसको हम डिटेल में बात करेंगे। हमारा साथ दीजिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब,
آپ بات کرتے ہیں کلائمیٹ چینج کی، اور کلائمیٹ چینج کے علاوہ اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جس میں سے جو سابقہ صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے دور میں امریکہ وڈرا کر گیا، چاہے وہ پیرس ایکارڈ تھا، چاہے وہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ تھا، چاہے WHO کی رکنیت سے اس کو خیر آباد کہنا تھا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ بائیڈن کے آنے سے یہ بھی اشارے مل رہے ہیں، اور انہوں نے ذکر بھی کیا کہ وہ ان معاہدوں کی طرف جانا چاہیں گے، ان کو دیکھنا چاہیں گے، ایک ولنگنس ان میں نظر آئی ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے بات آپ کر رہے تھے کہ جب ان دونوں معیشتوں کے رہنماؤں کی بات ہوئی ہے تو اس میں کلائمیٹ چینج کا ذکر بھی ہوا ہے، کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے۔ ہاں، ایک تو ڈائریکٹ کلائمیٹ چینج کا ذکر ہوا جس میں صدر بائیڈن نے واضح طور پہ کہا کہ ہم اس ایشو پہ مل کے کام کر سکتے ہیں، اور مل کے کام کرنے کا جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ چین کی کمٹمنٹ بہت واضح ہیں، امریکہ نے وڈرا کر لیا تھا، اب ان کی کمٹمنٹ یہ کہ وہ واپس آنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فورن پالیسی فرنٹ پہ جو اس کا اس ریجن کی صورتحال سے، خطے کی صورتحال سے بڑا گہرا تعلق ہے، وہ ایران کی جوہری ہتھیاروں کا جو معاہدہ تھا، جو جوہری پروگرام جو تھا، اس کے حوالے سے جو معاہدہ 2015 کا جس سے 2018 میں امریکہ نے وڈرا کر لیا تھا، اب بائیڈن انتظامیہ اس میں واپس آنا چاہتی ہے، اور چین نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ ابھی پیرس میں گزشتہ دنوں جو بات چیت ہوئی ہے، یعنی جو یہ یورپین لیڈرشپ کی، اس میں بھی اس چیز کا انہوں نے خوش آئند کہا ہے کہ امریکہ اس میں واپس آنا چاہتا ہے، اور چین نے بھی اس کو اچھا قدم قرار دیا ہے۔ واپس تو آنا چاہتا ہے، لیکن وہ کچھ معاملات ان کے لیکن یہ کہ گنجائش تو ہے نا بات کرنے ہاں، بات کی کی۔ اب جب وہ آ کے بیٹھیں گے، دیکھیں نا اب کیسے گنجائش پیدا ہوگی کہ جب وہ، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا پیرس میں جو ریسنٹ معاہدہ جو بات چیت ہوئی ہے، میٹنگ ہوئی ہے یورپین لیڈرشپ کی، اور اس طرح ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے چین کا اپنا بڑا پرانا موقف ہے، واضح موقف ہے کہ ایران کے ساتھ انگیج کرنے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ نے ایران کو جو ریلیف دیا ہے اس کے حوالے سے بات کرنے کی ضرورت ہے، جس پہ یورپین یونین بھی کلیئر ہے، یورپین ممالک کلیئر ہے۔ اب یہ سب جب جو اس معاہدے کے جو میجر کمپوننٹ تھے وہ بیٹھ کے جب کیسے اس میں شامل ہوگا امریکہ، ظاہر ہے ان سے بات کرے گا نا، وہ پھر بات چیت ہوگی، ٹیبل پہ بات ہوگی کہ وہ کس طرح امپرومنٹ چاہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ ایران اس پہ عمل درآمد کرے۔ ایران کیا چاہتا ہے کہ پابندیاں ختم ہو، جس کی یورپ اور چین کی طرف سے بھی حمایت کی جا رہی ہے۔ تو یہ وہ موضوعات ہیں جس پہ اسی لیے صدر شی نے جو دعوت دی ہے کہ ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف بین الاقوامی مسئلہ، انہوں نے جو چین کے اندرونی معاملات جن پہ ان کو اختلافات ہیں ان پہ بھی کہا ہے۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں آپ کے وزارت خارجہ کے جو افسران ہیں، آپ کے تجارت سے ریلیٹڈ جو افسران ہیں یا جو ماہرین ہیں مختلف سطح کے، وہ آپس میں بیٹھ جائیں ہمارے ماہرین کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے لفظ جو استعمال کیے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جب آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کریں گے، پھر انہیں پتہ چلے گا کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ چین کا اندرونی معاملہ ہے، ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی آپ جس اینگل سے دیکھ رہے ہیں اس سے نہیں، لیکن آپ آ کے دیکھیں، کیونکہ ہم نے تو آپ کے ایمبیسڈرز کو بھی وزٹ کرایا، میڈیا کو وزٹ کرایا، آپ بھی وزٹ کر لیں، وہ اوپن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انگیجمنٹ کی چیزیں ہیں، اور اس دونوں لیڈروں کی جو بات چیت ہوئی ہے ٹیلی فون پہ، اس کا پازیٹیو پہلو یہی ہے کہ انہوں نے انگیج کرنے کی بات کی ہے، جو پہلے ڈس انگیجمنٹ کی پالیسی تھی امریکہ کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بات چیت ہوئی ہے اس میں گنجائش ہے کہ اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھایا جائے، اور وہ ظاہر ہے کہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک انڈرسٹینڈنگ کے لیول ہیں وہ افسروں کی سطح پہ، ٹیکنیکل وفود کی سطح پہ، ڈپلومیٹس کی سطح پہ، اور پھر فائنلی آگے آ کے وہ لیڈرشپ کے سطح پہ بات چیت ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب آپ انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہے ہیں، پریزیڈنٹ شی اور پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں ان کا ماضی میں بھی ایک بڑا کلوز ان کا رابطہ رہا ہے، اور کہا یہی جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو اگر مغربی رہنماؤں کی بات کریں تو جو وقت گفت و شنید میں گزرا ہے وہ بائیڈن کا ہی ہے ماضی میں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ جو پرانا آپ کا ایک تعلق ہوتا ہے اس سے بھی آپ صورتحال کو، معاملات کو بہتری کی طرف لے جانے میں کوئی اس سے مدد لے سکتے ہیں؟ دیکھیں جو لیڈرشپ کا لیول ہوتا ہے نا وہ مکینیکل نہیں ہوتا صرف۔ میں نے بہت اپنے ایک جو انٹرنیشنل رول میں نے دیکھا لیڈرز کو بہت ایسے ہی خوشگپیاں کرتے ہوئے یا اپنے تعلقات کو استعمال کرتے جیسے ہم آپس میں اپنی سماجی زندگی میں کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں جب یہ ایک پلیٹ فارم پہ کام کرتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ آج آ کے صدر نہیں بن گئے، دونوں پہلے اپنے مختلف رول میں کام کرتے رہے، اور ان کرداروں میں انہوں نے اپنے طور پہ ایک ایکسپرٹیز بھی حاصل کی ہے اور ایک ریلیشن شپ بلڈ کیا ہوتا ہے۔ بے شک دیکھیں آپ ٹیبل پہ آ کے اختلاف ضرور کر رہے ہوتے ہیں،
آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے اپنے ملک کو، ظاہر ہے آپ اپنے ممالک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہاں ضرور وہ بات کرتے ہیں، لیکن جب آپ بیٹھتے ہیں تو کم از کم یہ سوچ رکھ کے بیٹھتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ کمفرٹ کا لیول ہے. مثلا اگر آپ بات چیت کرنا چاہیں سابق صدر ٹرمپ سے، آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کا کیا ریئیکشن ہو سکتا ہے، آپ اس سے اسی طرح بات کریں گے. جب آپ کو پتا ہے کہ ہم نے جو بائیڈن سے بات کرنی ہے تو 2 گھنٹے ٹیلی فونک بات ہوتی ہے، اور 2 گھنٹے ظاہر ہے وہ جب وہ بات کر رہے تھے تو یقیناً اس کی ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ اپنے اختلافی بات بھی کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ نہیں تھا کہ 100% وہ کہے جی بالکل ٹھیک ہے جناب چلیں اب تو بس ٹھیک جس طرح کہو گے ہے کر لیں گے، ہاں مٹی پاؤ، وہ نہیں، وہ ساری چیزیں بالکل اس پہ کینڈیڈ ڈبیٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنا موقف سامنے رکھا کہ جناب ہمیں یہ کنسرن ہے آپ کے ان علاقوں کے بارے میں. انہوں نے کہا جی یہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا مسئلہ ہے، قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، ہم قومی سلامتی کے ایشو کو اپنا بڑا اہم حصہ سمجھتے ہیں. اور اب ظاہر ہے کہ چونکہ ہانگ کانگ کے آنے کے بعد اور اتنے عرصے سے یہ چل رہا، اور باقی مکاؤ کا بھی سچویشن ہے، اور تائیوان بھی، اور سنکیانگ تو ہے ہی خود اختیار علاقہ. ٹھیک ہے، وہاں پہ جس طرح کی صورتحال ہے وہ آپ اگر دیکھیں، اگر وہاں کی بھی رپورٹیں دیکھی جائیں تو اس پہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح کی لائف وہاں لوگ گزارتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے لوگوں کو بھیجیں، ٹیکنیکل لوگ آئیں، دیکھیں، اور اس کے بعد اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں. انڈرسٹینڈنگ پہ زور اس لیے دیا ہے تاکہ باہر سے بیٹھ کے پروپیگنڈا کرنا اور وہاں بیٹھ کے دیکھنا اس میں فرق ہے. اور ظاہر ہے کہ جب یہ فرق نظر آ جائے گا تو دو چیزیں ہوتے ہیں ڈپلومیسی میں. انگیجمنٹ کے لیے آپ ان ایشوز کو سامنے لاتے ہیں یا وہاں سے شروعات کرتے ہیں جہاں آپ بات چیت کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ پوزیشن خود صدر بائیڈن نے بھی دی ہے کہ آپ کلائمیٹ چینج پہ بات کریں، آپ اور جو ایسے موضوعات ہیں ان پہ بات کریں. یعنی کہ جو میں آپ کی بات سے سمجھ پایا ہوں، یعنی کہ ٹون ایک سیٹ ہو گئی ہے یا ہونے جا رہی ہے دونوں ملکوں کے درمیان. اب جو تعلقات کی ایک سمت ہے وہ اس کے لیے کوئی تھوڑا ٹون سیٹ ہو گئی ہے اس ٹیلی فونک گفتگو کے بعد. انگیجمنٹ کی ٹون سیٹ ہو گئی ہے، لیکن اس میں جو میجر جو ایشو تھے نا، اس پولیٹیکل اختلافی ایشوز کے علاوہ ٹریڈ پہ بالکل کہیں سے کوئی اس پہ انڈیکیشن نہیں آیا. دونوں طرف سے اس پہ کوئی بات نہیں کی گئی کہ جو ٹریڈ وار چل رہی تھی اس پہ کیسے آگے بڑھیں گے، کیا ہوگا. لیکن ظاہر ہے میں نے جیسے عرض کیا کہ جب آپ انگیج کرتے ہیں تو انگیجمنٹ منیمم لیول پہ ہوتی ہے پہلے، کہ جہاں آپ بات کر سکتے ہیں. وہ بات کا موضوع ہے ابھی انہوں نے کہا جی کلائمیٹ چینج اور اس سے متعلقہ اور باقی معاملات، یعنی جو سیاسی طور پہ وولیٹائل نہیں ہیں یا جو ان کی ٹریڈ وار چل رہی اس سے ڈائریکٹ ریلیٹڈ نہیں ہے. تو یہ ہمیشہ طریقہ یہ ہوتا ہے جب آپ نے گنجائش پیدا کرنی ہوتی ہے، بات چیت کرنی ہوتی ہے ڈپلومیٹک ٹرم میں، تو آپ انگیج کرتے ہیں، ان ایریاز سے انگیج کرتے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس زیادہ تر سملیرٹیز ہوں، زیادہ تر بات چیت کو آگے بڑھانے کی گنجائش ہو. جب آپ اس پہ کام شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ آگے کی طرف چلتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یورپین یونین بننے سے پہلے جرمنی اور فرانس کے درمیان کتنا اختلاف ہوتا تھا. پھر ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کول کا، اس سے بات چیت شروع ہوتی ہے، ٹریڈ شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ پوری یونین کرنسی. ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے سنکیانگ کا، آپ نے تذکرہ بھی کیا. سنکیانگ جو ہے وہ چین کا ایک خود اختیار علاقہ ہے، بہت ہی خوبصورت علاقہ. پاکستان سے 2.5 گنا زیادہ رقبہ ہے صرف اس کا، قدرتی وسائل سے، فطری حسن سے مالا مال ہے. میرا خیال ہے اپنے ناظرین کو وہاں کی ایک رپورٹ دکھاتے ہیں، وہاں کے نظارے دکھاتے ہیں، تھوڑی سی جھلک دکھاتے ہیں، پھر تاکہ ہمارے ناظرین بھی ذرا جان سکیں کہ سنکیانگ ہے کیا. ناظرین آئیے ایک بہت ہی خوبصورت دلکش رپورٹ دیکھتے ہیں.
یہ رپورٹ آپ نے دیکھی اور یہ جو منظر تھے یہ اس علاقے کے ہیں جو کہ بالکل پاکستان کا جو بارڈر ہے، یہاں سست بارڈر گلگت بلتستان سے آگے یہ علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ کاشغر ہم پڑھتے بھی رہے ہیں، سنتے بھی رہے ہیں کہ نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشغر کا خوبصورت علاقہ بھی وہیں پہ ہے۔ اس طرح کی اور بہت سی رپورٹس ہم آپ کے لیے لے کے حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آئندہ ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔